नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आजिर एही कार्यक्रम को स्वागत। आजिर एही भिडियोटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा मेष राशि पई 2024 मसियार अंतिम मास अर्थात डिसेंबर मासटी किपरि रहिबो। मेष राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही डिसेंबर मासटी किपरि रहिबो संपूर्ण भाव में आमे से विषय आलोचना करिबा। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही मासरे से विषय विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकार फल प्रदान करिवे, शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपई भिडियोटी को स्किप न करी आपण माने शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रमटी को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। डिसेंबर मास आरंभ रे मेष राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे प्रथमे जानिबा। तेबे बंधु माने ता पूर्वरु जदि आपण मानकर मेष राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे एवं भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स रे अवश्य लिखिदेबे। तेबे बंधु माने आम राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि होउची मेष राशि एवं मेष राशि राश्याधिपति होउचंदी मंगल एवं मंगल आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती। आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति, षष्ठ भाव में विराजमान अछंती केतु, अष्टम भाव में विराजमान अछंती बुध एवं सूर्य, दशम भाव में विराजमान अछंती शुक्र, आपणकर एकादश भाव में विराजमान अछंती शनि एवं आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती राहु। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही डिसेंबर मास 2024 रे। बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति होउचंती मंगल, जे कि आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने मंगल आपणकर चतुर्थ भाव रे निचस्थ अछंती। मात्र चतुर्थ भावटी को केंद्र बोली माना जाई थाए एवं केंद्र स्थान को शुभ स्थान बोली माना जाई थाए। मात्र जेहेतु मंगल आपणकर टिके निचस्थ हेउछंती, आपणकर एनर्जी लेवल टिके कम होई जाई पारे, आपणक भितरे कॉन्फिडेंस लेवल टिके कम होई जाई पारे, आपणक भितरे आलस्यपण आसीबो। मात्र एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य रे कोनोसी समस्या देखा जाउ नाही। मात्र पंचम भावर स्वामी सूर्य आपणकर अष्टम भाव में विराजमान अछंती। बंधु माने पंचम भावटी पेटर भाव होइथाए, आपणकर पाकस्थलीर भाव होइथाए। तो 15 डिसेंबर पूर्व जे पर्यंत सूर्य अष्टम भाव में विराजमान अछंती सेतेबेल जाए आपणकर पेट जनित समस्या किछि देखा देई पारे। गैस एसिडिटी भली समस्या देखा जिवो। सेथिपई आपणकर खाद्य पानीय उपरे टिके नियंत्रण रक्षा करंतु। तेबे आमे जदि सबु दृष्टि देखिबा तेबे एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य एतेटा खराब नाही, मात्र आपणकर एनर्जी लेवल टिके कम रहिबो। तो एथिप्रति आपण टिके ध्यान रखिबे। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही डिसेंबर 2024 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही डिसेंबर मासटी। बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाए आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती सूर्य देव, जे कि आपणकर अष्टम भाव में विराजमान अछंती। बंधु माने आपणकर अष्टम भाव में सूर्यंक सहित बुध विराजमान अछंती। अष्टम भावटी को कुंडली रे एते भल विचार करा जाई नथाए। एहा परे मध्य शनि आपणकर पंचम भावर अधिपति को देखुचंती, अर्थात सूर्यंक ऊपर शनिकर दृष्टि रहुची, जहा फल रे 15 डिसेंबर पूर्व आपणकर पाठ पढ़ारे बहुत समस्या देखादेव। आपण गोटे स्थान रे स्टॉप हो जाई पारंती। आपण कौन करिवे बा कौन न करिवे ताहा आपण बुझी परिबे नाही। आपणकर मन डाइवर्ट होई पारे, आपण कन्फ्यूज हो जाई पारंती। मात्र 15 डिसेंबर परे जेतेबेले सूर्य आपणकर अष्टम भावर नवम भाव को चलन करिवे सेतेबेले आपण आपणकर पाठ पढ़ारे उन्नति देखिबाकू लागिबे।
15 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ। 15 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ 15 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ 15 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ, ମାତ୍ର 15 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ 15 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ 15 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେବ, ଜିଦ୍ଦି ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଭିତରେ ତାଳମେଳ ରହିନପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମନମନାନ୍ତର କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ବନ୍ଧୁମାନେ 15 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ମାତ୍ର 15 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ସେସବୁର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉପରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁମଧୁର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ। ଏପରିକି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ଏଠାରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଦଶମ ଭାବଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଧନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ବହୁତ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର
ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଯାନବାହନ, ଭୂମି କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଗୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଥିଲା, ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ବନୁଛି। ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦଶମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ କିଛି ରିଲେସନସିପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ କାହା ସହିତ ରିଲେସନ ହୋଇପାରେ। ଡିସେମ୍ବର ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜର କାମ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇ ଟିକେ ବିଜି ରହିବେ। ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।